ассалому алайкум тамошобинони гиромӣ, шумо барномаи оинаи иқтисод ва ҷомеаро тамошо доред. имрӯз мо ба яке аз масъалаҳои муҳими рушди давлатдорӣ, таъмини амнияти иқтисодӣ ва фаъолияти гумрукӣ таваҷҷӯҳ хоҳем кард. тамошобинони гиромӣ, имрӯз мо бо устодони факултати фаъолияти гумрукӣ ва амнияти иқтисодии донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон суҳбат хоҳем кард. хуш омадед устодони азиз. устодони азиз, мехостем баъзе масъалаҳоро аз шумо пурсон шавем. нақши мақомоти гумрук дар баландбардоштани самаранокии рушди иқтисоди миллӣ чӣ гуна аст? дар шароити муосир яке аз масъалаҳои муҳим ин баландбардоштани рушди иқтисоди миллӣ мебошад ва бинобар ин ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба мақсади ба даст овардани ҳадафҳои олии стратегии кишвар, яъне баландбардории сатҳи зиндагии аҳолии кишвар, дастгирии рушди истеҳсолоти миллӣ як қатор имтиёзҳоро муқаррар намудааст. имтиёзҳое ки аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои дастгирии соҳибкорони ватанӣ барои рушди истеҳсолии миллӣ муқаррар гардидаанд, мо онҳоро метавонем ки ба се гурӯҳ ҷудо намоем. имтиёзҳои гумрукӣ бевосита нисбат ба молҳои алоҳида муқаррар гардидаанд, имтиёзҳои гумрукие ки дар асоси шаҳрномаҳои дуҷониба ва бисёрҷониба муқаррар гардидаанд ва имтиёзҳои гумрукие ки дар доираи низомҳои гумрукӣ муқаррар карда шудаанд. имтиёзҳои гумрукие ки дар доираи молҳои алоҳида муқаррар гардидаанд, ин пеш аз ҳама озод намудани воридоти молҳои алоҳида ба ҳудуди гумрукии кишвар мебошанд. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба мақсади дастгирии соҳаи истеҳсолоти ватанӣ, ба мақсади дастгирии татбиқи амалии ҳадафи стратегии кишвар санъаткунонии босуръат ва дастгирии истеҳсолкунандагони ватанӣ як қатор имтиёзҳоро муқаррар намудааст. аз ҷумла яке аз имтиёзҳое ки аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар гардидааст, ин имтиёз барои воридоти таҷҳизоту дастгоҳҳо барои ташкили корхонаҳо мебошад ки натиҷаи онро мо дар бунёди теъдоди зиёди корхонаҳои санъатӣ дар кишвар мебинем ки солҳои охир таъсис дода шуданд дар кишвар. имтиёзи дигаре ки аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар гардидааст, ин барои дастгирии соҳаи паррандапарварӣ ва моҳипарварӣ мебошад. соҳаҳои паррандапарварӣ ва моҳипарварӣ мебошад ки тамоми он таҷҳизотҳо ва инчунин маҳсулотҳои хӯрокворие ки барои соҳаи паррандапарварӣ ва моҳипарварӣ ворид карда мешаванд, аз боҷҳои гумрукӣ пурра озод мебошанд ва инчунин ин маҳсулотҳо аз андози арзиши иловашуда низ озод мебошад. дар ҳаҷми 50% аз 1 январи соли 2026 50% меъёри стандартии андози арзиши иловашуда ки 14%-ро ташкил медиҳад, барои онҳо имтиёз муқаррар карда шудааст. яъне меъёри стандартӣ агар 14% бошад, барои воридоти ин таҷҳизотҳо ба ғайр аз озод намудан аз пардохти пурраи боҷҳои гумрукӣ, инчунин 7% андози арзиши иловашуда муқаррар кардааст ки ин имконият медиҳад ки ин соҳаҳо боз ҳам рушд намоянд ва натиҷаи ин ки азбаски натиҷаи ин имтиёзро мо дар рушди соҳаи паррандапарварӣ мебинем ва имрӯз мебинем ки аксарияти дар бозорҳои кишвар аксарияти маҳсулотҳое ки дар соҳаи паррандапарварӣ ва моҳипарварӣ пешниҳод карда мешаванд, ин бевосита маҳсулотҳои ватанӣ мебошанд. дигар соҳае ки мавриди таваҷҷӯҳи ҳамаҷонибаи асосгузори сулҳ ва ваҳдат пешвои миллат президенти кишвар қарор гирифтааст, ин масъалаи рушди сайёҳӣ аст. ба ҳама рӯшан аст ки соҳаи сайёҳӣ яке аз соҳаҳои муҳими стратегии рушди иқтисоди миллии кишвар мебошад ва дар ҷумҳурии Тоҷикистон имкониятҳои фарох барои рушди соҳаи сайёҳӣ мавҷуд аст ва ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз кишварҳои зеботарин мебошад ва аз ин лиҳоз бо ташаббус ва ибтикори бевоситаи роҳбари давлат имтиёзҳо фароҳам оварда шуданд ва он таҷҳизотҳое ки барои рушди таҷҳизотҳо ва масъолаи ҳисобтумоние ки барои бунёди иншоотҳои сайёҳӣ ба кишвар ворид карда мешаванд, пурра аз боҷи гумрукӣ ва инчунин аз андози арзиши иловашуда озод мебошанд. ба ғайр аз ин ба мақсади дастгирии истеҳсолкунандагони ватанӣ ва инчунин татбиқи сиёсати воридоивазкунанда барои воридоти маҳсулотҳое ки барои истеҳсоли либосҳои мактабӣ ба кишвар ворид карда мешаванд, пурра аз боҷҳои гумрукӣ ва инчунин аз андози арзиши иловашуда озод карда шуданд ки ин имконият медиҳад ки мо истеҳсолоти ватании ин маҳсулотҳоро дар кишвар роҳандозӣ кунем.
تشکر زیاد استاد عزیز. شما درباره امتیازهای گمرکی و نقش آنها در تامین امنیت اقتصادی ملی گفته گذاشتید و اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت کشور محترم امام رحمان بیشتر درباره نظارت گمرکی، مال و واسطه‌های نقلیات بیشتر سخن میگن و بگویید که اهمیت این نظارت گمرکی و مال و واسطه‌های نقلیات در جمهوری تاجیکستان چگونه است؟ طبق کودکس گمرکی جمهوری تاجیکستان که در ماده دهم نظارت گمرکی این مجموع تدبیرهایی می باشد که مقامات گمرک با رعایت قانونگذار جمهوری تاجیکستان عملی شده است. خب خود نظارت گمرکی در باب‌های از 49 تا 53 در بر میگیرد که در آنجا اصول‌های گذراندن نظارت گمرکی، شکل‌های نظارت گمرکی خب تطبیق شدند و از جانب کدام مقامات‌ها این شکل‌های نظارت گمرکی یا اصول‌هایی که در کودکس گمرکی جمهوری تاجیکستان معین گردیده است در هر یک ماده وابسته به مو شکل نظارت گمرکی خب تطبیق گردیده است. خب در ماده 407 کودکس گمرکی جمهوری تاجیکستان ده شکل اساسی نظارت گمرکی تطبیق گردیده است که هر یکی همین شکل‌های نظارت گمرکی از جانب مقامات گمرک نسبت مال‌های ارسال کننده یا انتقال کننده سرحد گمرک جمهوری تاجیکستان معین می‌گردد. خب وابسته ما گفتیم به خود تعیینات مال وابسته به دولت استحصال کننده مال که مال ای کدام از کدام دولت به حدود گمرکی انتقال می‌یابد نسبت همون مقامات گمرک شکل نظارت گمرکی را معین می‌سازد. خب به واسطه هستند دولت‌هایی که به جمهوری تاجیکستان مال‌های ارسال می‌یابند یا انتقال می‌یابند که مال‌ها پسیفت هستند به دولت‌های خودی توکل یا مال‌های توکلی داخل کرده می‌شود نسبت همون مقامات گمرکی در شکل نظارت گمرکی را استفاده می‌برند. خود شکل‌های نظارت گمرکی اساساً در منطقه‌های نظارت گمرکی نسبت مال و واسطه‌های نقلیات استفاده برده می‌شوند. خود منطقه‌های نظارت گمرکی در قطع سرحدات در جاهای به رسم دراری گمرکی یا در دینبانگاه‌ها معین می‌گردد. خب خود تمام نمود مال و واسطه‌های نقلیاتی که به حدود گمرک جمهوری تاجیکستان انتقال می‌یابد مقامات گمرک با استفاده از خود کودکس گمرک جمهوری تاجیکستان و دیگر سندهای معیارهای حقوقی همون طلبات‌هایی که نسبت همون مال همین قانونگذار معین کردند استفاده میبرد. مقامات گمرک حقوق ندارد که همون محدودیت‌هایی که در کودکس گمرک جمهوری تاجیکستان یا دیگر سندهای معیاری حقوقی تطبیق شدگی نیستند استفاده برد. برای ویران کردن قاعده‌های گمرکی نسبت مال و واسطه‌های نقلیاتی خود سوبیکتان یا سوبیکتان فعالیت اقتصاد خارجی ویران گردیدن به جوابگری مأموری یا جنایتی کشیده می شود. هنگام نظارت گمرکی مقامات گمرکی اصول انتخابی نظارت گمرک را انتخاب می نماید یا نوع نظارت گمرکی را انتخاب می نماید که در قانونگذار گمرکی برای استفاده بری همون کفایه می باشد. خب هنگام انتخاب نوع نظارت گمرکی خب اصول نظارت توکلی استفاده برده می شود. خود توکل این احتمالیت ویران نمودن قانونگذار جمهوری تاجیکستان می باشد. تشکر زیاد معلم عزیز. امروز توجه حکومت کشور به حفظ منفعت‌های اقتصادی کشور بیشتر گشته است و برای دستگیری سه سالی وطنی و اینچنین برای تحقیق نظارت گمرکی اکسپریز مال‌ها توجه بیشتر می‌نماید و بگوید که نظارت گمرکی در تحقیق هنگام مال‌ها وارد شدن در جمهوری تاجیکستان چگونه صورت می‌گیرد؟ برای درست در کردن همین اهمیت خیلی نهاد اکسپرتیزا و تحقیق در نظارت گمرکی اون اکسپرتیزایی که هنگام نظارت گمرکی یعنی گذرانیده می شود ما باید یک چیز رو شرح دهیم که تمامی همین روند نظارت گمرکی و رسمیت دراری گمرکی اساساً نسبت مال و وسایل نقلیات گذرانده می شود که هنگام انتقال آنها از سرحد و برای هر یک انتقال معلومات به مقامات گمرک پیشنهاد کرده می شود از جانب دکلارانت ها و سنجیدن درستی همون معلومات تأثیری به واسطه می رساند به حفظ منفعت های اقتصادی جمهوری تاجیکستان. البته برای همون معلومات درست بودن یا نبودنش دقیق معین کردن همین خیلی چاره تأمین نظارت گمرکی جاری کرده شده است در
کودکسی گمرکی جمهوری تاجیکستان، قانونگذاری گمرکی، یعنی همچون این هم باشد اکسپرتیزای گمرکی، اکسپرتیز و تحقیق هنگام گذراندن نظارت گمرکی. این یک عمل مرافعه‌ای است که برای دریافت پاسخ به سوال‌های گذرانده می شود که هنگام نظارت گمرکی پیدا می شوند و آن سوال‌ها دانش مخصوص رو در یگان ساحه علم، تکنیک یا کسبی و هنری طلب میکنند. همچون استاد این رو گفتم، میتوانم که هنگام فهماندن به شاگردها وقتی که ما شرح میدیم این مسئله های اکسپرتیزای گمرکی رو، ما این رو باید که فرق گذاری کنیم از مثلا اکسپرتیزای مرافعه‌ای. این اکسپرتیزای گمرکی است. اکسپرتیزای گمرکی فقط برای مقصدهای گمرکی گذرانده میشه. برای چی؟ برای سنجیدن درستی معلوماتی که پیشنهاد شده است به مقامات گمرک. یعنی بسیارتر برای یکی از مقصدهای مهم گمرکی درست نشان داده شدن رمز مال طبق نامگوی مال‌های فعالیت اقتصادی خارجی یا که درست تعیین شدن کشوری استحصال مال. اینجا سخن درباره امتیازهای گمرکی رفت. در پی مثلا دست یافتن به امتیازهای گمرکی بعض شخصان میتوانند که معلومات نادرست رو وارد کنند درباره مثلا خود مال، خاصیت‌های مال یا که کشور استحصال مال. برای سنجیدن همین مسئله ها اکسپرتیز گمرکی از جانب شخصان منصبدار گمرک تعیین کرده می شود و از جانب کارشناسان لابراتوری گمرکی یا یگان تشکیلات دیگری اکسپرتی کارشناسی که حقی گذراندن همین گونه تحقیقات را دارد گذرانده می شود. کارشناس در نتیجه گذراندن اکسپرتیز خلاصه می دهد و به درستی خلاصه دادگی خودش چی است؟ جوابگر است. همین در صورت نافهم، ناعیان، ناروشن بودن مثلا مسائل در خلاصه درج گردیده اکسپرتیزای ایلوگی تعیین کرده می شود. اکسپرتیزای ایلوگی را همون کارشناس می گذراند. اگر عموما خلاصه برآورده به اساس باشد، اساس علمی نداشته باشد، اکسپرتیزای تکراری تعیین کرده می شود و فرقیتش این است که اکسپرتیزای تکراری رو علاقه گروه دیگری کارشناسان می‌گذرانند، چون که علاقه در صلاحیت کارشناسای پیشینه چی شبهه وارد شده است. عموما همین خیلی یک نهادی به نهایت جالب دقت است برای مثلا پیش بردن درست پیش بردن فعالیت گمرکی. یک چاره یاری رسان برای فعالیت گمرکی است که به مقامات گمرک بهت کمک به اندازه مهم می‌رساند. همین اینستیتوت اکسپرتیز گمرکی برای اجرای وظیفه‌هایشان در سمت تامین کردن امنیت اقتصادی جمهوری تاجیکستان و حمایت کردن منفعت‌های اقتصادی کشور. تماشابینان گرامی، صحبت داشتیم با استادان کافدره فعالیت گمرکی، نامزد علم‌های اقتصادی داتسن دولتوف خورشید و معلم کلان کافدره فعالیت گمرکی محمدبک و نسب، اینچنین با معلم کلان همین کافدره دولتوف فریدون. خوش آمدید بار دیگر استادان عزیز. در جهان امروزه تهدیدهای مالیوی بیشتر می‌گردند و توجه حکومت کشور برای مال‌های قاچاقی، اینچنین بازارهای بین‌المللی و منفعت‌های اقتصادی کشور خیلی زیاد گشته است و ما امروز صحبت داشتیم با استادان کافدره فعالیت گمرکی دور به این مسئله. به همین برنامه ما به آخر میرسد. با شما خداحافظ میکنیم. شاد و پیروز باشید.